رحبوا بضيفنا المبجل وصديق تونس السيد أنطونيو تاجاني رئيس مجلس البرلمان الأوروبي اللي جانا في زيارة لبى دعوتنا وجانا في زيارة رسمية في نطاق العلاقات الممتازة اللي تربط بين البرلمان الأوروبي ومجلس نواب الشعب. هذه العلاقات تتمثل في زيارات على أعلى مستوى، مش هذه أول زيارة يقوم بها رئيس البرلمان الأوروبي إلى تونس. قمت يعني شخصيا كرئيس مجلس بزيارة إلى بروكسل في أسبوع تونس في البرلمان الأوروبي، ويعني هناك لجنة مشتركة برلمانية تونسية أوروبية فيها يعني 12 عضو من تونس و12 عضو من 12 برلمانيين تونسيين، 12 برلمانيين أوروبيين. وهاللجنة هذه المشتركة هي التي يعني تجتمع وتتحدث في كل ما يهم تنمية التعاون بين البرلمان الأوروبي ومجلس نواب الشعب. وهالزيارة هذه زيارة السيد الرئيس كانت فرصة أن شكرنا البرلمان الأوروبي وشكرناه هو شخصيا على ما أبداه البرلمان الأوروبي من اهتمام بالوضع في تونس بتمكين تونس من تجاوز مختلف الصعوبات اللي تعيشها في الوقت الحاضر، والمساعدة اللي تلقيناها من الاتحاد الأوروبي لتسهيل الانتقال الديمقراطي. سجلنا هذا، كانت مناسبة باش شكرنا البرلمان على المبادرة اللي قام بها في أنه أصدر في سبتمبر 2016 أصدر لائحة فيها يعني وضع تونس، فيها تقييم للوضع في تونس، وفيها دعوة للدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بأن يكونوا بجانب تونس لتمكينها من اجتياز مختلف المشاكل والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة. اللائحة هذه طالبت الدول الأوروبية بتحويل الديون تونس لديها إلى استثمارات، واستجابت 4 دول من الدول الأوروبية لهذا الطلب. وكانت اليوم فرصة عندما تقابلنا مع السيد رئيس البرلمان الأوروبي باش نحثوه على مواصلة العمل في مستوى البرلمان على دعم طلبات تونس وعلى دعم التقدم تاع تونس وتمكين تونس من اجتياز المصاعب والمسائل الاقتصادية والاجتماعية اللي جابها. وتحدثنا بالخصوص معاه أولا على مزيد الدعم ومزيد الاستثمارات لتنمية الجهات المحرومة. عندنا جهات اللي هي ما نالتش حظها في التنمية، ونحن نعمل كثير على المساهمة الأوروبية في استثمارات في هالجهات هذه لتحسين الوضع نتاعها. تحدثنا كذلك وزدنا أكدنا على موضوع الشباب العاطل اللي هو في مقدمة الاهتمام تاع المجلس، في مقدمة الاهتمام تاع الشعب التونسي. شباب عاطل يعني 250 ألف شاب عندهم شهادات عليا اللي هما يترقبوا في إمكانية العمل وفي قدرة والمساهمة، إمكانية المساهمة في تنمية البلاد. هذا من الأوضاع المهمة والمشاكل المهمة اللي طرحناها على السيد رئيس البرلمان الأوروبي، وهو بنفسه في الخطاب نتاعو تعرض لها، قال أن الموضوع هذا هو موضوع محل اهتمام في أوروبا، ويلزم باش يكون محل اهتمام في أوروبا، لأن هالشباب هذايا اللي ما عندوش اليوم عمل هو البعض منه يمشي ولا في اتجاه يعني مقاومة الأنظمة السياسية وفي في اتجاه العنف، والبعض منه يمشي يبحر يعني ويمشي يعني غامر في البحر، فهمتي، ولا بيغامر بحياته
وذكر هو بكري في الختام بتاعه اهتمام أوروبا بهالوضع هذا بتاع الهجرة الغير منظمة. وقلنا احنا توا الموضوع الهجرة لازمنا ناخذوه من أسس بتاعه، نحلوا الموضوع هذايا من مختلف الجوانب بتاعه. الهجرة هذه الغير منظمة هي نتيجة البطالة، نتيجة قلة الاستثمار، وما فماش يعني. وطلبنا باش يكون هذايا في نطاق منظم. الهجرة هذه يمكن باش تكون منظمة، تكون في مستوى حاجيات البلدان الأوروبية، وتكون كذلك باتفاق وبتعاون بين الدول اللي باش تستقبل المهاجرين والدولة التونسية اللي هي بنفسها مستعدة باش تضمن الناس اللي باش يسافروا في نطاق الهجرة. هذا زاد كذلك المواضيع اللي طرحناها على السيد رئيس المجلس معناها البرلمان الأوروبي، وأبدى اهتمام كبير بهذا، وبصفة عامة بكل ما من شأنه إدعام تقدم تونس وازدهار تونس ومزيد يعني مزيد التقدم في بناء المجتمع الديمقراطي والمجتمع اللي فيه الاكتفاء لكل التونسيين وفيه حظوظ لكل الشباب التونسي. كلمة للسيد رئيس، تفضل. Je vous en prie. Bonjour à vous tous. Tout d'abord, je veux remercier le président de l'Assemblée des représentants du peuple tunisien pour l'accueil, pour l'amitié, pour l'hospitalité. Comme vous le savez, moi je suis méditerranéen comme vous. Pour nous, l'hospitalité est une chose très importante. Donc, je suis à l'aise ici à Tunis avec vous. Je suis ici de jour en visite officielle pour renforcer les liens entre l'Union européenne, le Parlement européen, l'Afrique, l'Union européenne, le Parlement européen et la Tunisie. La Tunisie est un pays crucial parce que c'est un pays où il y a une démocratie forte et nous voulons soutenir cette démocratie. Je suis très heureux d'avoir pu prononcer mon discours face aux députés tunisiens. Nous avons 3 défis communs, l'Europe et la Tunisie. Le chômage, surtout le chômage de jeunes, il faut donner des réponses, il faut renforcer l'économie réelle, c'est-à-dire l'industrie, les petites et moyennes entreprises, l'agriculture, le commerce, l'artisanat. Il faut faire tout ce que nous pouvons pour travailler ensemble. Voilà pourquoi je suis ici aussi avec une délégation d'entrepreneurs et demain nous aurons la possibilité d'organiser aussi des B2B entre les Européens et les Tunisiens. Second point, le terrorisme. Malheureusement, la Tunisie, comme toute l'Europe, ont été blessés par des attaques terroristes. Je n'oublierai jamais l'attaque au musée qui est à côté de nous. C'était une blessure aussi pour l'Europe, parce qu'on a tué aussi des citoyens, blessé des citoyens européens. Et le but du terrorisme, c'est de créer des problèmes à l'économie tunisienne, à l'économie européenne. Il faut réagir tous ensemble. Et je pense qu'il faut renforcer la coopération entre les juges, entre la police, les services de renseignement européens et tunisiens. Et à la fin, moi je pense que la victoire sera à notre côté. Parce que je pense que les citoyens, la plupart des citoyens ne veulent pas des attaques qui vont faire seulement des dommages. Aucune va gagner grâce au terrorisme. Mais la lutte contre le terrorisme, c'est aussi essayer de faire un contrôle sévère sur les revenants, sur les foreign fighters qui essayent de se mêler aux immigrants pour traverser votre pays, pour peut-être rester ici ou aller en Europe, pour continuer leur horrible travail. Voilà pourquoi il faut renforcer les contrôles, soit du côté tunisien, soit du côté européen, pour empêcher que ces terroristes
essayent de continuer leur travail. Donc un contrôle très fort au port tunisien quand ils partent, et un contrôle très dur au port européen quand ils arrivent. C'est la seule façon de nous battre ensemble. Après, il y a le grand problème de l'immigration. C'est un problème que nous ne pouvons pas résoudre seulement avec des murs. Il faut le résoudre à niveau politique avec une stratégie qui doit être européenne et africaine. La Tunisie est un pays de transit. Vous êtes en train de contrôler la frontière avec la Libye. Voilà pourquoi il faut ensemble, et je remercie la Tunisie pour ce qu'il est en train de faire pour renforcer la paix en Libye. C'est crucial, pas seulement pour la question de l'immigration, mais aussi pour la stabilité de la région de la Méditerranée. Donc voilà pourquoi nous sommes à côté des Tunisiens dans ce travail très compliqué, très difficile, mais il faut le faire. Il faut saisir l'objectif de l'unité et de la stabilité de la Libye pour résoudre soit les problèmes de l'immigration illégale, soit les problèmes de la lutte contre le terrorisme, soit les problèmes de la stabilité dans la Méditerranée. Immigration. Il faut faire des investissements. L'Europe doit choisir la voie d'un vrai plan Marshall pour l'Afrique, c'est-à-dire faire des investissements, je pense à 40 milliards d'euros, au moins avec un effet levier de 400 milliards d'euros pour le développement de l'Afrique. Parce qu'il faut comprendre pourquoi il y a 2 milliers et dans l'avenir des millions de personnes qui pourraient quitter leur pays et venir chez vous et après chez nous. Le changement climatique, le désert mange l'agriculture, la famine, la sécheresse, les guerres, la pauvreté et la croissance démographique. En Afrique, nous aurons en 2050 2,5 milliards de femmes et d'hommes, la plupart jeunes. S'ils n'ont pas du travail, et si la situation reste la situation d'aujourd'hui, eux, ils essayeront de venir d'abord chez vous et après chez nous. Alors, il faut faire des investissements, mais il faut avoir une stratégie politique pour l'Afrique. Il faut regarder à ces pays avec les lunettes africaines, pas avec les lunettes européennes. Et je le dis, la croissance de l'Afrique ne sera pas liée aux investissements, aux affaires chinois. C'est autre chose. Les Chinois sont ici pour faire du business. Nous sommes ici pour faire des accords politiques, parce que la stabilité et la croissance de l'Afrique, c'est aussi la stabilité et la croissance de l'Europe. Alors, il faut travailler la main dans la main. Il faut avoir une stratégie politique. Voilà pourquoi je suis en train d'organiser pour le 22 du mois de novembre un grand événement au Parlement européen pour préparer les sommets d'Abidjan, Union européenne, Union africaine. Nous comptons sur la coopération des Tunisiens, qui sont un peu à l'avant-garde, c'est un pays modèle de l'Afrique et de l'Afrique du Nord. Et voilà pourquoi nous voulons renforcer ces liens. Je suis ici pour aller de l'avant. Nous avons déjà travaillé avec le président, monsieur le président du Parlement tunisien, quand il est venu à Bruxelles pour la semaine que nous avons dédiée à la Tunisie. Donc c'est déjà la deuxième étape de notre travail. Et nous comptons d'aller de l'avant pour essayer ensemble de résoudre s'il y a quelques problèmes. Bien sûr, il y a toujours quelques petits problèmes dans différents domaines, mais la chose plus importante est essayer de saisir les buts que nous avons, c'est-à-dire la paix, la stabilité et le travail pour les jeunes. Nous devons regarder à vous que vous êtes plus jeunes pour empêcher que les rêves d'avoir un travail ne se transforment dans un dessus grave qui vous amène à faire les extrémistes ou à quitter votre pays. Il faut, soit chez nous en Europe, soit chez vous en Afrique, soit chez vous en Tunisie, nous battre pour réduire le chômage de jeunes. C'est notre priorité et c'est aussi la priorité, parce que j'en discutais beaucoup avec le président, c'est la priorité de la Tunisie.
Et je pense que si nous travaillons la main dans la main, on va vraiment gagner ce défi tous ensemble. J'ai dit que pour l'Afrique, il faudrait avoir un vrai plan d'investissement. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un investissement de 3,7 milliards d'euros pour l'Afrique, qui aura un effet levier 40 milliards d'euros pour l'Afrique. Moi, je dis que dans les prochains budgets de l'Union européenne, il faudra au moins établir des investissements de 40 milliards d'euros pour avoir un effet levier de 400 milliards d'euros. C'est pour l'Afrique, c'est pas seulement pour... Malheureusement, nous n'avons pas l'argent pour donner tout cet argent pour le développement de la Tunisie. Mais la Tunisie est un pays à l'avant-garde, donc doit, avec nous, s'engager, nous aider pour faire une vraie politique. Ce n'est pas seulement de faire un cadeau. Il faut avoir une stratégie pour bâtir des infrastructures, pour aider les petites et moyennes entreprises, pour essayer de transformer les jeunes Africains dans petits et moyens entrepreneurs, dans agriculteurs. Donc voilà, c'est un investissement que j'espère qu'on peut faire. Ce n'est pas moi que je décide tout seul, il y a les États membres en Europe, c'est pas facile. Mais le message que j'ai toujours dit est de faire un investissement fort, et je vois que l'Allemagne, l'Italie et la France sont fortement engagés, et l'Espagne, sur ces sujets. Et donc, j'espère qu'à la fin, on aura beaucoup d'argent pour le développement de l'Afrique. J'insiste, ce n'est pas un cadeau, c'est de l'argent pour bâtir avec les Africains une vraie stratégie de croissance et de développement. Ce n'est pas prévu. J'espère que dans les prochains budgets, l'European Framework, Financial Framework, les prochains, nous sommes aujourd'hui dans les cadres financiers 2014-2020. Dans les prochains, j'espère que les investissements pour l'Afrique puissent rejoindre 40 milliards d'euros, c'est-à-dire financer un vrai plan Marshall pour l'Afrique. Exactement, pour les prochains, cette année. Monsieur le Président, vous avez abordé la question des fonds d'attente, le retour des zones de conflit. Quelle est votre opinion sur la question? Quelle est la solution que vous proposez pour ces gens qui sont de retour de Syrie, qui vont vers l'Afrique ou bien également vers l'Europe? Ce sont des terroristes, il faut les bloquer. S'ils essayent de passer à travers la Tunisie pour venir en Europe, ou ils essayent peut-être de rester en Tunisie ou de rester dans... Il faut être très sérieux et faire des contrôles très durs à la frontière tunisienne. Et je sais que déjà la Tunisie est fortement engagée à la frontière avec la Libye, mais aussi quand ils partent, il faut essayer de bloquer ces terroristes qu'ils essaient de quitter la Tunisie pour arriver en Europe. Donc il faut faire des contrôles quand ils partent et quand ils arrivent. Donc voilà pourquoi il faut renforcer la coopération à niveau des juges, à service de renseignement, à niveau des polices, parce qu'il faut empêcher qu'ils quittent la Tunisie ou qu'ils arrivent en Europe. Donc il faut faire un double contrôle pour les bloquer immédiatement. Donc voilà, et cela, ça veut dire aussi une forte coopération, parce que les services de renseignement doivent donner des informations, les Tunisiens aux Européens, les Européens aux Tunisiens. S'il n'y a pas une coopération, on ne peut pas faire comme ça. Mais il faut être très sérieux, il ne faut pas être faible, parce qu'une chose, c'est un immigrant qui veut travailler, ou un réfugié qui essaie de fuir de la famine, et autre chose, c'est un terroriste qui essaie de se mêler avec eux pour rentrer en Europe et faire des dommages en Europe, ou qui essaie de rester en Tunisie parce qu'il y a ce danger. Et je ne sais pas s'ils sont beaucoup ou moins, mais il y a déjà, je sais que la police tunisienne a déjà arrêté hier, il était sur toute la presse européenne, le grand travail qu'a fait la police tunisienne sur ces sujets. Il faut aller de l'avant, il faut être très sérieux, très dur contre le terrorisme. On ne peut pas être flexible contre le terrorisme, parce qu'ils sont en guerre contre nous, ils vont faire des dommages
à les Africains, les Européens, il faut réagir et être très dur. Non, 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 ce n'est pas une question qui fonctionne. Il faut toujours améliorer la situation. Je le dis aussi à l'intérieur de l'Union européenne, hein, parce que les échanges d'informations sont cruciaux. Mais je dis toujours, ce n'est pas un problème seulement entre nous, Européennes, entre la police italienne, française, espagnole, belge, mais c'est aussi un problème de coopération avec les polices de pays où il y a, ou des services de renseignement, où il y a du terrorisme. Donc la Tunisie est un pays qui a été blessé, qui connaît très bien la façon de se battre contre le terrorisme. Voilà pourquoi il est important d'avoir une coopération avec la police et les services de renseignement tunisiens. On peut le faire avec les autres pays du nord de l'Afrique, bien sûr. Il y a des polices, des services de renseignement capables de bien coopérer, ils sont bien intégrés. Il y a déjà des bonnes relations, mais il faut toujours les améliorer, parce que autrement, on ne peut jamais dire « Ah, nous avons gagné ». Jusqu'à la victoire, il ne faut jamais s'arrêter. Donc, jusqu'à la fin de la lutte, la victoire contre le terrorisme, il faut aller de l'avant et améliorer la coopération. Je n'ai pas dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais je dis qu'il faut toujours améliorer, renforcer la coopération. Il ne faut jamais baisser la garde, parce que si nous baissons la garde, à ce moment-là, le terrorisme va nous attaquer. Nous allons